ओम शांति 19 एप्रिल 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा आसिछंती सारा दुनियार हाहाकार को दूर करी जय जयकार करिबा पाई। पुराना दुनिया रे हाहाकार हेउछि, नुआ दुनिया रे जय जयकार हेबो। बाबा आसिछंती सारा दुनियार हाहाकार को दूर करी जय जयकार करिबा पाई। पुराना दुनिया रे हाहाकार हेउछि, नुआ दुनिया रे जय जयकार हेबो। प्रश्न, केउ प्रकारर ईश्वरीय नियम रहिछि जहा द्वारा गरीब ही बाबांक ठारो संपूर्ण संपत्ति नेउछंती, साहुकार नेई पारुनाहांती? केउ प्रकारर ईश्वरीय नियम रहिछि जहा द्वारा गरीब ही बाबांक ठारो संपूर्ण संपत्ति नेउछंती, साहुकार नेई पारुनाहांती? उत्तर, ईश्वरीय नियम हेला पूरा भिकारी होई जाओ। जहा किछि भी तुम पाखरे रहिछि ताकु भूली जाओ। तेबे गरीब पिला माने सहजरे सब किछि भूली जाउछंती, किंतु साहुकार जेउ माने निजको स्वर्गरे अछंती बोली भाबुछंती सेमाने बुद्धिरु किछि भी भूली पारुनाहांती। सेथि पाई जेउ मानकर धन दौलत मित्र संबंधी मने रहिथांती सेमाने सच्चा जोगी होई परिबे नाही। सेमानंकु स्वर्ग दुनिया रे उच्च पद मिली पारिबो नाही। ओम शांति। मीठा मीठा निश्चय बुद्धि संतान माने एकथा भल भावरे जानिछंती। सेमानंकर पक्का निश्चय रहिछि जे बाबा आसिछंती सारा दुनियार झगड़ा तुटाइबा पाई। जेउ माने बुद्धिमान चतुर संतान सेमाने जानिछंती बाबा एही शरीर रे आसिछंती जहांकर नाम हेउछि शिव बाबा। सिए काहिंकी आसिछंती? हाहाकार को दूर करी जय जयकार करिबा पाई। मृत्यु लोकरे केते झगड़ा इत्यादि हेउछि, तेबे समस्तंकु हिसाब किताब चुक्त करी जीवाकु हेबो। अमर लोकरे झगड़ार कौनसी कथा नाही। एठारे केते हंगामा लागी रहिछि, केते कोर्ट जज आदि रहिछंती, गंडगोल लागी रहिछि। विदेश रे मध्य हाहाकार चलिछि। सारा दुनिया रे बहुत गंडगोल चलिछि। एहाकु ही कुहा जाउछि पुराना तम प्रधान दुनिया। एठारे आवर्जना ही आवर्जना भरी रहिछि, जंगल ही जंगल रहिछि। समस्तंकर बाबा ए सबकु दूर करिबा पाई आसिछंती। वर्तमान पिलामानंकु बहुत चतुर बुद्धिमान हेबाकु पड़िबो। जदि संतान मानक मध्यरे भी लड़ाई झगड़ा लागी रहिबो तेबे बाबांकर सहयोगी किपरि होई परिबे? बाबांकु तो बहुत सहयोगी संतान दरकार, जे कि बहुत चतुर बुद्धिमान होइथिबे। सेमानक मध्यरे कौनसी प्रकारर गंडगोल नथिबो। एकथा मध्य पिलामाने बुझुछंती जे एहा हेउछि पुराना दुनिया। एठारे अनेक धर्म रहिछि। एही दुनिया मध्य तम प्रधान विकारी होई जाइछि। वर्तमान सारा दुनिया पतित होई जाइछि। एही पतित पुराना दुनिया रे केवल झगड़ा ही झगड़ा लागी रहिछि। ए सबको दूर करी जय जयकार करिबा पाई बाबा आसिथांती। प्रत्येक जानिछंती जे एही दुनिया रे केते दुख एवं अशांति रहिछि। सेथि पाई कहुछंती विश्व रे शांति हेउ। एबे सारा विश्व रे कौनसी मनुष्य किपरि शांति स्थापन करि परिबे? बेहद्र बाबांको माटी गोड़ी सबुठारे रहिछंती बोली कहि देउछंती। एहा मध्य खेल अटे। तेणु बाबा पिलामानकु बुझाउछंती एबे जागी उठ, बाबांकर सहयोगी हुओ। तुमको बाबांक ठारू निजर राज्य भाग्य नेबार अछि। कम नुही, सेठारे असरंती सुख रहिछि। बाबा कहउछंती मधुर संतान माने ड्रामा अनुसारे बाबा तुमको पद्मापदम भाग्यशाली करिबा पाई आसिछंती। भारत रे एही लक्ष्मी नारायण राजत्व करुथिले। एही भारत दिने स्वर्ग थिला।
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦୁନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ୍ରେତାକୁ ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆସିବୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ନାରାୟଣ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ହାହାକାର ହେବାର ଅଛି। ଏଠାରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଘିଅର ନଦୀ ବୋହିବ, ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରି ପୁଣି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେଠାରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି ଯେ ସେଠାରେ ଘିଅ ଦୁଧର ନଦୀ ବହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦାସ ହୋଇଯାଇଛ, ପୁଣି ତୁମେ ମହାରାଜା ହେବ। ସାରା ପ୍ରକୃତି ତୁମର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ଅଦିନରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ନଦୀ ଉଛୁଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପଦ୍ରବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଦେଖ କେତେ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ରହିବେ, ବିକାରୀ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଶାକାହାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ଗାଉଁଲି ପିଲା। କୃଷ୍ଣ ତ ଗାଉଁଲି ପିଲା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଇ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିଛୁ। ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ପଇସା, ରାଜ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିଥିଲି, ତୁମେ ପୁଣି କ'ଣ କଲ? ବାବା ତ ଡ୍ରାମାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ହେଉଛି। ଏହା ଏକ ଚକ୍ର ଅଟେ। ଯାହା କିଛି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା କର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସାହୁକାରମାନେ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ହିଁ ସେଠାରେ ସାହୁକାର ହେବେ। ସାହୁକାରମାନେ ଗରିବ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ପଦମ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଅ, ପୁରା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଅ। ଆଜିକାଲି ତ କିଲୋଗ୍ରାମ, କିଲୋମିଟର ଆଦି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବାହାର କଲେଣି। ଯିଏ ରାଜା ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବିଦେଶର ନକଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ତ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆଦିରେ ଦେଖ ବିନାଶ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ କେତେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ବୋମା ଆଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଲା ବାଲା କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରିଲେ, ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ପାଇ ପଇସା ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଆଜିକାଲି କାଗଜର ନୋଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ସୁନାର ମୋହର ହେବ। ସେଠାରେ ସୁନାର ମହଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୋହରର ସେଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ସବୁକିଛି ମାଗଣା, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ସତୋପ୍ରଧାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଭୂମି ହେବ। ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଫଳରସ ଆଦି ପିଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ କୌଣସି ଗଛ ଆଦି ନାହିଁ।
ନା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ କୌଣସି ଗଛ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛ ସେଠାରେ ତୁମକୁ ସବୁକିଛି ମିଳୁଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଆଦି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ତ ଧରିତ୍ରୀରେ ହୋଇଥାଏ, ନା କି ଆକାଶରେ। ଯଦିଓ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ପୋଲାର ବା ଶୂନ୍ୟ। ଯେପରି ତାରକାମାନେ ଆକାଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଥାଅ। ତାରକା ତ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ଵରେ କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତୁମକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ରୂପ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଯାଇ କାହାକୁ ତୁମେ ଧାରଣା କରାଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜେ ପାଠ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ନା। ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିନାହଁ। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କିପରି ସ୍ୱୟଂବର ହୋଇଥାଏ, ସେଠାକାର ଭାଷା କ'ଣ, ସବୁକିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତକାର ସେହିମାନେ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ, ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବେ? ସଚ୍ଚା ଯୋଗୀମାନେ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାବା ଦେଖି ଖୁସି ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି 10-15 ବର୍ଷ ଜ୍ଞାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅରଖ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ କି ମମ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଣି ଆସୁଥିଲେ, ଡ୍ରିଲ୍ କରାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କନ୍ୟାମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ହେଉଛି ମାୟା ସହିତ ଗୁପ୍ତ ଲଢ଼େଇ, ଗୁପ୍ତ ତୋଫାନ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତୁମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ହାର ଜିତ୍ର ଡ୍ରାମା। ତୁମର ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ହତିଆର ଦ୍ୱାରା ହେଉନାହିଁ। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଭଳି ହେଉଛ, ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା କେହି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହାର ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 2 ଜଣ ବିଲେଇ ଲଢ଼େଇ କଲେ, ଲହୁଣୀ ତୃତୀୟ ଜଣକୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି। ତେବେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। କନ୍ୟାମାନେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି। କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ରୂପୀ ଲହୁଣୀ ନେଉଛ। ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ କେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ କେତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଚୀନରୁ ହାତୀ ଦାନ୍ତର ଜିନିଷମାନ ଆସୁଥିଲା। ଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ କାଚର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାକ କାନ ଆଦି କଣା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାକ କାନ ଫୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମାୟା ଏପରି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାକ କାନ କାଟି ଦେଉଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଶରୀର ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ଆଦି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା ହେବ ନାହିଁ।
ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି କି ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ ଅଥବା ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଭକ୍ତମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବରେ ହେଉଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ନାରୀ ସର୍ବଦା ନାରୀ ହୋଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବ। ନା, କେବଳ 2 ଥର ନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମାତାମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ରକ୍ଷା କର, ଆମକୁ ଦୁଃଶାସନ ବିକାର ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବେଶ୍ୟାଳୟ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଏ। ବେଶ୍ୟାଳୟ ରାବଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଶିବାଳୟ ଶିବ ବାବା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିଣିଲା ବାଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଦିଙ୍କର ଦେଖ କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ତ କାଲିର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ବୁଝାଇବି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଇଶାରାର ପାଠପଢ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖିଟପିଟ ନଥିବ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖିଟପିଟ ନଥିବ। 2 ନମ୍ବର, ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ପୁରା ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖି ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ପୁରା ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଧନ ଦୌଲତ ଆଦି ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାରା କରିଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଭବ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ
एकमात्र बाबांकु ही बुद्धिर सहारा करिथिबा कर्मयोगी भव। केही केही पिला संगठन भितरे रही समस्तंकर स्नेही हेबा परिवर्ते संगठन ठारो दूरेई रही थांती। सेमानक भितरे भय रही थाए जे मु एहा भितरे बांधी होई जिबि नाही तो, तेणु दूरेई रहिबा सबुठारु भल। किंतु एहा ठीक नुहे, कारण 21 जन्म पर्यंत एही परिवार भितरे ही रहिबाकु हेबो। जदि संगठन को डरी दूरेई रहिबो तेबे एहाकु मध्य कर्म सन्यासी मानकर संस्कार कुहाजिबो। तुम मानको कर्मयोगी हेबार अछि, कर्म सन्यासी नुहे। तेणु संगठन भितरे रुह, समस्तंकर स्नेही हुओ, किंतु बुद्धिर सहारा एकमात्र बाबांक व्यतीत अन्य केही हेबा उचित नुहे। कौनसी आत्मार संग बा गुण बा विशेषता बुद्धि को जेपरि आकर्षित करू नथिबो तेबे कुहाजिबो कर्मयोगी पवित्र आत्मा। स्लोगान: बाप दादांकर डाहाण हाथ हुओ, बाम हाथ नुहे। बाप दादांकर डाहाण हाथ हुओ, बाम हाथ नुहे। ओम शांति। बाबा स्नेह ममतारे बंधालु, चेत बिकेंक जीवन धन। बाबा स्नेह ममतारे बंधालु, चेत बिकेंक जीवन धन। तू ताकू खोजिले से तोते खोजई, तू ताकू खोजिले से तोते खोजई। उणा कर नाही मन रे, से तो संतान हृद चंदन। उणा कर नाही मन रे, से तो संतान हृद चंदन। से तोर सागर तू तार लहरी, से ज्ञानर नदी तू ज्ञान भौरी। से तोर सागर तू तार लहरी, से ज्ञानर नदी तू ज्ञान भौरी। से तो सदा परम पावन रे, उणा कर नाही मन। से तो सदा परम पावन रे, उणा कर नाही मन। कलियन्ते बाबा सन्ति संगम, नारी हुए लक्ष्मी नर नारायण। कलियन्ते बाबा सन्ति संगम, नारी हुए लक्ष्मी नर नारायण। सेवाधारिता प्रिय भाजन रे, उणा कर नाही मन। सेवाधारिता प्रिय भाजन रे, उणा कर नाही मन। मुरली पठन मनन चिंतन, धारण करिण ज्ञान वितरण। जोगी अटे ता प्रिय संतान रे, उणा कर नाही मन। करंती आह्वान सूक्ष्म रे थाइण, जल्दी रेडी हुओ हे मोर संतान। करंती आह्वान सूक्ष्म रे थाइण, जल्दी रेडी हुओ हे मोर संतान। विनाशत प्राय आगमन रे, चाल घर फेरी जिबा धन। विनाशत प्राय आगमन रे, आस घर फेरी जिबा धन।
ବାବା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ବନ୍ଧାଲୁ। ସେ ତ ବିକେଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ